सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल मिस्टर एंड मिसिस सिद्धू ते लैके आई हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ कि जे थोड़ी ट्रैवल हिस्टरी वधिया बनी हुई है, थोड़ी फाइनैंशियल हिस्टरी भी वधिया वा, कि थोड़ा जिहड़ा विजिटर वीज़ा वो ईजीली लग जाऊगा, किन्ने क चांसिस वधदे आ। इस टॉपिक के उत्ते आपां गलबात करांगे क्योंकि अक्सर आपां सुणदे आ कि बहुत लोग कह दिंदे कि पहलां छोटियां कंट्रीज़ का वीज़ा लगवा लैंदे आ ते उस तो बाद कैनेडा अमेरिका का वीज़ा अपलाई कर देवांगे तो वीज़ा छेती मिल जूगा। आपां इहदे बारे प्रॉपर गलबात करांगे। जे तुहानूं साडी वीडियो वधिया लगी चैनल को सबसक्राइब कर दिओ, वीडियो को लाइक कर दिओ। पहला आपां गलबात करदे कि ट्रैवल हिस्टरी क्यों इंपॉर्टेंट आ। सो जिवें आपां नूं पता वा कि कैनेडा हो गया, अमेरिका हो गया, ये बहुत वधिया कंट्रीज़ आ ते जे अपनी वधिया ट्रैवल हिस्टरी बनी हुई आ ते आपां नूं इन्हां कंट्रीज़ का वीज़ा भी छेती मिल जूगा क्योंकि इमीग्रेशन नूं लगदा वा कि बंदा ट्रैवलर आ ते यह अलग अलग देश जिहड़ा घूमण दा चाहवान आ ते इस बार यह अमेरिका ते कैनेडा आउणा चाहुंदा वा। इहदा मतलब ये नहीं है कि तुहाडा वीज़ा 100% लगूगा, ये सिर्फ तुहाडे वीज़े दे चांसिस नूं वधाउंदा वा। वीज़ा लगना या ना लगना अगे थोड़ी प्रोफाइल ते भी डिपेंड करता हुंदा ते इमीग्रेशन ऑफिसर ते। बस ये गल दिमाग च रखियो कि इहदे नाल तुहाडे वीज़े दे चांसिस जिहड़े वो वध जांदे। सो जिवें आपां अजकल न्यूज़ भी सुनी हुई है कि हुण कैनेडा जिहड़ा वा ओह बहुत ज़्यादा विजिटर वीज़ेस रिफ्यूज़ कर रहा वा क्योंकि हुण जिहड़े इमीग्रेशन भी आ वो भी स्ट्रिक्ट होई हुई है। जिवें रीसेंटली न्यूज़ आई सी कि ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। सो उस चक्कर दे विच जिहड़ा हुण इमीग्रेशन आ वो रियल बंदे ते भी ट्रस्ट नहीं करदा ना ते तां करके जिहड़ा रिफ्यूजल केस आ वो ज़्यादा होया पिया विजिटर वीज़े दा। हुण मैं तुहानूं थोड़ा हिस्टरी दे विच लैके जांदी आ। 1980 दा टाइम इदां दा सीगा जदों कि कैनेडा दे विच कोई भी बंदा आ जांदा सी ईजीली। इमीग्रेशन इन्नी स्ट्रिक्ट नहीं सीगी ते उदों उन्हां नूं इन्ना पता भी नहीं सीगा। पर की होया जिहड़े लोकी वैसटर्न कंट्रीज़ तो आए कैनेडा दे विच वो वापस गए नहीं। की होया इत्थे बहुत ज़्यादा इमीग्रेंट्स इकट्ठे हो गए ते जिहड़ा इमीग्रेशन क्राइसिस आ गया सी उस टाइम दे विच। उस तो बाद दे विच जिहड़े इमीग्रेशन ने रूल्स भी स्ट्रिक्ट कीते, वो फंड्स वगैरह देखण लग गए, सारा कुछ वो प्रॉपर चैक करन लग गए। अगे आपां गलबात करदे हां कि आपां अपनी ट्रैवल हिस्टरी किवें बना सकदे हां ते किवें आपां इमीग्रेशन नूं शो कर सकदे हां कि मैं गुड ट्रैवलर हाँ। की हुंदा वा कि तुसी बहुत सारियां इदां दियां कंट्रीज़ आ जिथे तुहानूं पहलां वीज़ा अपलाई करन दी लोड़ नहीं हैगी, जिथे तुहाडा ऑन अराइवल वीज़ा भी तुसी अपलाई कर सकदे हो। जिवें सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, इदां दियां बहुत सारियां कंट्रीज़ आ। सो की करो उन्हां कंट्रीज़ तो शुरुआत करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮੇ ਆਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਜਾ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ कहता कि लै हुण तां मैं ट्रैवलर बन गया तो हुण मैं सीधा कैनेडा का अपलाई करदा। नहीं, एटलीस्ट तुहाडियां 5-6 कंट्रियां दी ट्रैवल हिस्टरी होनी चाहिदी आ। तुसी ऑन टाइम उत्थे गए होने चाहिए ते ऑन टाइम तुसी उत्थों वापस आए होने चाहिए आ। इस तरह तुसी आपदी जिहड़ी आ वधिया ट्रैवल हिस्टरी बना सकदे हो ते थोड़ी क्योंकि जदों तुसी अलग अलग कंट्रीज़ दे विच जांदे हो ते थोड़े पासपोर्ट दे उत्ते उन्हां देशां दी स्टैंप जिहड़ी आ ओह लग जांदी आ। सो इमीग्रेशन भी भरोसा हो जांदा कि ये बंदा सच्ची ट्रैवलर आ ते जे ये साडे देश दे विच आऊगा ते ऑन टाइम जिहड़ा वा उत्थों वापस भी चले जाऊगा या कोई होर क्लेम करके साडे देश च नहीं रहूगा। सो नैक्सट व्लॉग आपां इहदे ते भी बनावांगे कि जे तुसी इंडियन सिटीजन हो तो तुसी इहो जिहे किहड़ियां कंट्रीज़ दे विच जा सकदे हो जिथे तुहानूं पहला वीज़ा अपलाई करन दी लोड़ नहीं पैंदी, जिथे तुसी ऑन अराइवल वीज़ा अपलाई कर सकदे हो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपां डिटेल दे विच ओहदे ते व्लॉग बनावांगे। सो तुसी ओह व्लॉग भी देखियो, तुहानूं प्रॉपर पता लग जूगा। अगे आपां गल करदे हां फाइनैंशियल हिस्टरी दी। ट्रैवल हिस्टरी बारे तो मैं तुहानूं दस दिता, हुण अगे आउंदी है कि तुहाडी फाइनैंशियल हिस्टरी तुहाडे वीज़े दे चांसिस नूं किन्ना क वधाउंदी आ। हुण फाइनैंशियल हिस्टरी की हुंदी है, तुसीं आपदी इनकम शो करनी हुंदी है कि तुहाडी किन्नी कमाई हैगी आ, तुसीं कित्थे जॉब करदे हो ते की जिहड़े ट्रिप दे उत्ते तुसीं जा रहे हो वो ट्रिप दा खर्चा तुसीं अफोर्ड कर सकदे हो। हुण मान लवो कि तुहाडी महीने दी सैलरी हैगी आ 20,000 10,000 तो वह तो इमीग्रेशन ऑफिसर नूं भी होगा कि इन्नी सैलरी दे नाल तां बंदा आपदा घर ही चला सकदा ते इन्नी महंगी कंट्री दे विच जाऊगा तो उत्थों दा खर्चा किवें अफोर्ड करूगा।
ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 5 to 6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਰਿਸਿਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ NOC ਲੈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਆ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਖੁਦ ਚੱਕ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁੱਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਟ ਇਹ 100% ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਕੇਸ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਕੁੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੱਕ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਸਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ PDF ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ GCMS ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਵਾਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਸਟ $5 ਆ। ਤੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ $4000 ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ $5 ਫੀਸ ਆਗੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਰਟ ਵੀ ਬਣੋ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।